వెల్కమ్ టు వి మీడియా న్యూస్. వరుసగా 8వ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలమ్మ. పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రేరణ జాబ్ మేళా. పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ 2025ను ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు నిర్మలా సీతారామన్ రాష్ట్రపతి భవన్ కు వెళ్లారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలిసి బడ్జెట్ సమర్పణకు అనుమతి తీసుకున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో సమావేశమై బడ్జెట్ వివరాలను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మలమ్మకు రాష్ట్రపతి మిఠాయి తినిపించారు. పెరుగు చక్కెరతో నోరు తీపి చేసి గుడ్ లక్ చెప్పారు. మధ్యతరగతి వర్గాలకు శుభవార్త. ఫలించిన వేతన జీవుల ఆకాంక్షలు. చాన్నాలకు ఎన్డీఏ హయాంలో పన్ను చెల్లింపుదారులకు భారీ ఊరట. కొత్త పన్ను విధానం వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్నుపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం. 12 లక్షల వరకు వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను నుంచి మినహాయింపు. కొత్త పన్ను విధానంలో 12 లక్షల వరకు పన్ను నుంచి మినహాయింపు. 18 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చేవారికి 70,000 వరకు లబ్ధి. 20 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చేవారికి 1.10 లక్షల వరకు లబ్ధి. పాత పన్ను విధానంలో 4 లక్షల వరకు పూర్తి పన్ను మినహాయింపు. 4 లక్షల నుంచి 8 లక్షల ఆదాయంపై 5% పన్ను. 8 లక్షల నుంచి 12 లక్షల ఆదాయంపై 10% పన్ను. 12 లక్షల నుంచి 16 లక్షల ఆదాయంపై 15% పన్ను. 16 లక్షల నుంచి 20 లక్షల ఆదాయంపై 20% పన్ను. పాత పన్ను విధానంలో 20 లక్షల నుంచి 24 లక్షల ఆదాయంపై 25% పన్ను. పాత పన్ను విధానంలో 25 లక్షలకు పైగా ఆదాయంపై 30% పన్ను. Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను కాంగ్రెస్ మోసం చేసింది. నేను ఎన్నో ప్రభుత్వాలను చూసా, కానీ ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం చూడలేదు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో విఫలమైంది. ఏడాది పాలనలో ప్రజలెవరూ సంతోషంగా లేరు. 14 నెలలు ఓపిక పట్టాం. వాళ్ళు చేస్తున్న దుర్మార్గపు పాలనతో ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ప్రభుత్వంపై ప్రత్యేక పోరాటాలు లేవదీయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ మండిపడ్డారు. సరే, నేను గంభీరంగా మౌనంగా చూస్తున్నా. నేను కొడితే వట్టి కొట్టు నాకు అలవాట్లేదు కదా. రోజులు కానీ అన్నట్టుగా నేను చూస్తా ఉన్నా. కానీ మనోళ్ళందరూ కూడా ప్రతిపాదిస్తున్న ఏంటంటే, ఒక సంవత్సరం జరిగిపోయింది, సంగమేశ్వర ఆన్నే పన్నది, బసవేశ్వర ఆన్నే పన్నది, పాలమూరు ఉత్పత్తుల పథకం ఆన్నే పన్నది, కాళేశ్వరం అట్లా ఎండబెడుతున్నారు. ఇవన్నీ అన్యాయాలనే. కాబట్టి ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ పెట్టాలి, ఇక కథ చూడాలి జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మీరు కూడా పెద్ద ఎత్తున దయచేసి ఆ సభకు కదిలి రావాలి. దూరమే ఉండదు. తెలంగాణ శక్తి ఏందో మరొకసారి చూపించి వీళ్ళ మెడలు వంచి ఇప్పుడు సాధించాలి. భవిష్యత్తు కోసం కూడా కొట్టాడకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలని తెలియజేసుకుంటూ, కోటి రూపాయల భూమి ఇప్పుడు 50 లక్షల కట్టలేదు. ఎక్కడ ప్రతి ఒక్కరు భూముల ధరలు పోయినాయి, మందు పోయినాయి, మసాలా అన్ని పోయినాయి. 4 ఎకరాల రైతు నేను 4 కోట్ల ఆశంగా అనుకుంటుండే. అంత ధీమా ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి అడిగితే కూడా వచ్చి మనం ఇయ్యకపోదాం భూములు, డిమాండ్ పెరగాలని. అంత బ్రహ్మాండంగా మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా 40 లక్షలు 50 లక్షలు ఎకరానికి ఉండే. అటువంటిది సగానికి సగం పడిపోయి మొత్తం నాశనం చేసింది. వీళ్ళు ఇట్లే వదిలిపెడితే ఇంకింత నాశనం అవుతుంది. కాబట్టి మనం కొట్లాడాల్సిందే. ఎలక్షన్లనే మస్తుగా చూసిన 50 ఏళ్లలో పార్టీలు గెలితే ఓడతాయి. ఇంత మాయలు ఏడాది లోపలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ దొరికితే కొడతామని అన్నంత గొప్పగా. ఫామ్ హౌస్ అంటే ఏముంటది, వారి ఉంటది, మాకు ఉంటది, అల్లం ఉంటది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎంత మనిషి చేస్తే పారబడి తవ్వచ్చు కూడా. దీన్ని ఫామ్ హౌస్ అని మనం బదనాం చేసి అంతే కదా. అన్ని మబ్బులు వీడిపోయినట్టు ప్రజలకు అన్ని తెలిసిపోతున్నాయి. మంచి ఏంది, చెడ్డ ఏంది, ఏం జరిగింది అన్ని. ఇంకా ఘోరమైందని చెప్తున్నా. వీళ్ళ తెలివితక్కువతనానికి ఏమైంది, నిన్న మొన్న రిపోర్ట్ వచ్చింది.
కాగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. పోయిన సంవత్సరం మన గవర్నమెంట్ లో వచ్చిన ఆదాయం కంటే 13,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం తగ్గిపోయింది. ఇంకా మార్చి పోయే వరకల్లా ఇంకో 3-4 వేల కోట్లు అవుతుంది. అంటే 15,000 కోట్ల ఆదాయం పోతుంది. మన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఏడాది 15,000 కోట్లు పెంచుకుంటూ పోయినాయి. ఏడాది 10 నుంచి 15,000 కోట్ల ఆదాయం పెరిగేది మన టైంలో. అంత జాగ్రత్తగా మనం వ్యవహారం చేస్తాం. ఇలా ఉల్టా 15,000 కోట్లు పడిపోయింది. ఇంకా వాడేమిస్తాడు ఇక, ఇంకో ఇస్తారా? ఇంకో 4-5 నెలలైతే జీతాలే కష్టమైతే ఉంటుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా దివాలా తీయించారు. ఇవాళనేం కాదు, 100కు 100% ఇప్పటికే ప్రజలు నిర్ణయానికి వచ్చారు. డెఫినెట్ గా రాబోయే గవర్నమెంట్ మనదే అని అనుమానం కూడా అవసరం లేదు. ఆలోచన లేకుండా ఎటు పడితే అటు ఎవడో ఏదో చెప్తే నమ్మి ఓట్లేస్తే ఏమైంది అనేది ఒక మంచి గుణపాఠం ఇది తెలంగాణ. ఇవాళ మన కళ్ళ ముందనే నాకు బాధ కలిగేది ఏంటంటే, చిన్న వర్గాల ప్రజలు కాన్వెంట్ స్కూళ్ళలో చదివించలేరు, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా బాగా చదవాలని చెప్పి ఎస్సీలకు, బీసీ, మన మైనార్టీ సోదరులకు గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టారు. అద్భుతమైన చదువు చదువుకునే వాళ్ళు. ఇవాళ మొత్తం రోజు బడి పిల్లలు విషాహారము, కడుపు నొచ్చుడు, బాధపడు, పురుగులు అన్నం పెట్టుడు, పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ స్కూళ్ళ నుంచి ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా భయపడి తీసుకుపోతున్నారు. మళ్ళా కరెంటు కోతలు మోపైనాయి. వెనకాలం ఇంకేం గతి అవుతుందో అడిగే నాతులు లేడు. ఎవడన్నా గట్టిగా నిలదీసినట్టు అని పోలీసు. తనకు పద్మభూషణ్ పురస్కారం రావడంపై నటుడు బాలకృష్ణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినీ రంగానికి చేసిన సేవలకు గాను బాలకృష్ణకు భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ అవార్డు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో బాలకృష్ణకు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన, అవార్డు తనకు ఎప్పుడో వచ్చి ఉండాల్సిందని పలువురు అంటున్నారని తెలిపారు. తనకు ఈ అవార్డు రావడంలో ఆలస్యమేం కాలేదన్నారు. సినీ పరిశ్రమలో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 3వ సారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన ఈ సమయంలో ఇలాంటి పురస్కారానికి ఎంపిక కావడం తనకెంతో ప్రత్యేకమని తెలిపారు. నా పనిని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాను కాబట్టి పదవులకు నేను అలంకారం కానీ పదవులు నాకు ఇప్పుడు అలంకారం కాదు. ఏది నేను సాధించిన జీవితంలో ఇంకా ఎంతో చేయాలి అన్న ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత మా నాన్నగారు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఎవరు వాళ్ళ పాత్రని బాగా పోషిస్తే వాళ్ళ రంగాల్లో వాళ్ళు రాణిస్తారు. ఇదిగో ఇటువంటి పద్మశ్రీలు కానివ్వండి, పద్మభూషణ్లు కానివ్వండి, పద్మవిభూషణ్లు కానివ్వండి, లేకపోతే గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ కానివ్వండి, అవి వెతుక్కుంటూ వస్తాయి వెనకాలే. ఇందాక మాటల్లో ఎవరు అన్నప్పుడు అన్నారు, నాకు వచ్చింది పద్మభూషణ్, ఏదైతే మీకు దూరంగా ఉందో అంటే ఇవాళ నాకు వచ్చింది, ఇవాళ మీ అందరికి వచ్చినట్టే నేను భావిస్తాను. దేనికి ఆశించకుండా, ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా మన వంతు మన పని నిబద్ధతతో, ఒక క్రమశిక్షణతో, పట్టుదలతో సరైన దారిలో మనకి ఏదైతే సమాజం ఇచ్చిందో దానికి ప్రతిఫలంగా సొంత లాభం కొంత మానుకుని అన్నట్టు సమాజానికి ఉపయోగపడితే ఏదన్నా మనం సాధించవచ్చు. చాలా మంది అంటున్నారు ఇది ఇంతకు ముందే రావాల్సిందని పద్మభూషణ్. వాడు చెప్తాను, నేను ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉంటాను, పూజలు ఎక్కువ చేస్తుంటాను. పూజ అంతవరకే. ఆ తర్వాత నా వృత్తి, నా ఆలోచనలు, అదే నాకు దైవం. అది యాదృచ్ఛికమో కాకతాళీయమో నాన్నగారి 100వ జయంతి సందర్భంగా పూర్తయింది మొన్ననే. తర్వాత ఆయన 75 సంవత్సరాలు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు అడుగిడిన సందర్భంగా మొదటి సినిమా మన దేశం విడుదలైంది. నేను 50 సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో పూర్తి చేసుకోవడం, అలాగే నేను 3వ సారి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా హిందూపూర్ నుంచి గెలవడం, అలాగే సినిమా రంగంలో నా సినిమాలు 4 హిట్లు కావడం, అఖండ అయితేనేమి, వీరసింహారెడ్డి అయితేనేమి, నేలకొండ భగవంత్ కేసరి అయితేనేమి, ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయిన డాకు మహారాజ్ అయితేనేమి, ఇవన్నీ కలిసికట్టుగా ఇవన్నీ వచ్చిన సందర్భంగా ఇది రావడం అన్నది అది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆలస్యం ఏం కాలేదు. చాలామంది ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు కొన్నేళ్ళు లైమ్ లైట్లో ఉండి తర్వాత కొంచెం తగ్గాక ట్రాక్ మారుస్తారు, అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులని అలా మారుతారు. కానీ నేను ఆ భగవంతుడి కళామ తల్లి ఆశీస్సులతో, మా అమ్మగారి దీవెనలతో, నాన్నగారి దీవెనలతో ఇలా ఈ రికార్డ్ ట్రాక్స్ సంతరించుకుని మళ్ళీ నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది అని చెప్పాను. నేను కూడా సరే దానంతటిగా అది వచ్చింది. ముఖ్యంగా నా అభిమానులు అయితేనేమి, అలాగే తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అయితేనేమి, ఇవాళ మన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, మన కుటుంబం అయితేనేమి, నా హిందూపురం పెద్ద కుటుంబం, హిందూపురం కుటుంబం అయితేనేమి, అందరూ ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు ఈ యొక్క గుర్తింపుకి వాళ్ళకి వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు భావిస్తూ వస్తాయి. చాలామందికి అవార్డులు వస్తాయి కానీ ఎవరు వాళ్ళకు వచ్చినట్టుగా భావించరు, ఆ వ్యక్తికి వచ్చినట్టు భావిస్తారు. నాకు వచ్చిందంటే ఇవాళ యావత్ నేను చెప్పిన అందరూ వాళ్ళకు వచ్చినట్టుగా భావించడం అంటే వేల లక్షల కోట్ల మందిని
కుటుంబ సభ్యుల్ని పొందడం అంటే అది ఏ జన్మజన్మల అనుబంధమో, ఏ రుణానుబంధమో, ఏ విడదీయలేని అనుబంధమో కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చలిహరకు ఉత్సవం పండుగ వాతావరణంలో ప్రారంభమైంది. శుక్రవారం ఉదయం జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ అరకు రైల్వే స్టేషన్ నుండి 5K రన్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 5K రన్ లో 300 మంది ఉత్సాహవంతులు పాల్గొన్నారని చెప్పారు. 5K రన్ అరకు రైల్వే స్టేషన్ నుండి డిగ్రీ కళాశాల మైదానం వరకు సాగుతుందని చెప్పారు. 5K రన్ లో పాల్గొన్న విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్తామని చెప్పారు. 5K రన్ 300 మంది ఉత్సాహవంతులైన యువతి యువకులు పర్యాటకులు పాల్గొన్నారని తెలిపారు. రెండవ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్ is goes to chest number 219 T Vishal Abhishek from Araku Valley. రమేష్ రాయల్ విశాల్ అభిషేక్ కూడాను ITDA ద్వారా ప్రోత్సహించబడి ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ పోటీల్లో కూడా విజేతలుగా ఉన్నారు. సో విశాల్ అభిషేక్ మంచి మారథాన్ రన్నర్, ఫినిషర్. ఈ రోజు అయితే సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు. గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ అభినందనలు తెలియజేద్దాము. థర్డ్ ప్లేస్ అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం వాసవి కన్యకాంబ ఆలయ నిర్మాణానికి తప్పక సహకరిస్తారని పెందుర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పంచకళ్ల రమేష్ బాబు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన శుక్రవారం మేజర్ పంచాయతీ సబ్బవరంలో జరిగిన వాసవి కన్యకాంబ ఆత్మార్పణ దినోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నేతృత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాసవి కన్యకాంబ దినోత్సవ కార్యక్రమాలను జరిపించాలని తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఈ కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిపిస్తున్న వైశ్య సోదరులందరికీ ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సబ్బవరం మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచ్ డి ప్రసాదరావు, ఆర్యవైశ్య సంఘ సభ్యులు, అనకాపల్లి జిల్లా రేషన్ డీలర్ అధ్యక్షులు కొప్పాక శేషు, సబ్బవరం ఆర్యవైశ్య సంఘ అధ్యక్షుడు పెన్నం సతీష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గౌరవనీయులు మన పెందుర్తి శాసనసభ్యులు శ్రీ పంచకళ్ల రమేష్ బాబు గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అలాగే మేజర్ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ గారికి, గడ్డప్రసాద్ గారికి, అలాగే కూటమి నాయకులకి, వీర మహిళలకి, అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులకు, అలాగే మా వాసవి కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి వేదికను అలంకరించిన స్థానిక సర్పంచ్ ప్రసాద్ గారికి, జిల్లా అధ్యక్షులు, రేషన్ డీలర్ సంఘం అధ్యక్షులు సోదరుడు శేషు గారికి, ఎక్స్ సర్పంచి రామారావు గారికి, గుప్తా గారికి, సతీష్ గారికి, వెంకటేష్ గారికి, స్థానికంగా విచ్చేసిన మండల తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ నాయకులకు, వాసవి మాత కుటుంబ సభ్యులైన మీ అందరికీ పేరు పేరున నా ఉదయపూర్వక నమస్కారం. మాత చరిత్ర ఆ మేడం గారి ద్వారా మనం విన్నాం. ఏ విధంగా ఆత్మార్పణ చేసుకుని దేవతగా కొలవబడుతూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ ఏ ఊర్లో అయినా ఇక్కడ లేదన్నారు, రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాసవి మాత టెంపుల్ కానీ కళ్యాణ మండపం లేని కానీ ఊరు కానీ నేను చూడలే. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడున్నా ఐక్యంగా అన్యోన్యతో కలిసి ఉండే జాతి. ఎందుకంటే మీరు ఒక వ్యక్తి బాగుంటే 10 మందిని మీ వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలన్న తపనతో ఏదన్నా కార్యక్రమం చేసుకున్నా, ఒక ఇంట్లో కార్యక్రమం అయితే అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి చేసుకునే విధంగా నేను టీజీ వెంకటేష్ గారి దగ్గర నుంచి, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరితో స్నేహంగా తిరిగిన వ్యక్తిగా రాసయ్య గారి ద్వారా అనేక కార్యక్రమాల్లో నేను పాల్గొన్నాను. విశాఖపట్నం మల్కాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మహిళ అనుమానాస్పద మృతి. కళ్యాణి హాస్పిటల్ సమీపంలోని తీర ప్రాంత రక్షక దళం కోస్ట్ క్వార్టర్స్ లో ఘటన. మృతురాలు కోస్ట్ గార్డ్ కమాండర్ బల్బీందర్ సింగ్ భార్య అల్కా సింగ్ గా గుర్తించిన పోలీసులు. ఒంటిపై గాయాలతో రక్తపు మడిలో పడి ఉన్న మృతురాలు అల్కా సింగ్. కొడుకును అనుమానిస్తున్న పోలీసులు. ఆన్లైన్ గేమ్లకు బానిసైన కొడుకు ల్యాప్టాప్ అడిగితే ఇవ్వలేదని రాడ్తో మోదినట్టు అనుమానం. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు. కోస్ట్ గార్డ్ క్వార్టర్స్ లో అల్కా సింగ్ అనే ఒక మహిళ, వైఫ్ ఆఫ్ బల్బీర్ సింగ్, ఇతను కమాండెంట్, ఇతను భార్య నిన్న సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్యలో హత్యకు గురైనట్లు
మనకి లేట్ నైట్ సమాచారం వచ్చిందండి. దాని మీద మనం దర్యాప్తు చేస్తున్నామండి. ఇంకా పూర్తి వివరాలు రావాల్సి ఉంది. అయితే ప్రాథమిక దర్యాప్తులో అల్కా సింగ్ అనే ఆవిడికి 2 కొడుకులు ఉన్నారు. భర్త కమాండెంట్ గారు ఒక 2 days బ్యాకే ఒరిస్సా దగ్గర భువనేశ్వర్ దగ్గరలో ఏదో ఊర్లో ఆన్ డ్యూటీ బాల్సోర్ కానీ పరదీప్ కానీ ఆన్ డ్యూటీకి వెళ్ళారండి. ఇంట్లో అల్కా సింగ్ వాళ్ళ 2 కొడుకులు ఉన్నారండి. అనుమోల్ సింగ్ అని పెద్ద కొడుకు, చిన్న కొడుకు పేరు ఆయుష్మాన్ సింగ్, వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. అయితే ఆ సమయంలో 4 to 6 సమయంలో పెద్ద కొడుకే ఉన్నాడు. పెద్ద కొడుకు కొద్దిగా ఆన్లైన్ గేమ్స్కి అలవాటు పడి ఎప్పుడు చదవకుండా ఆన్లైన్ గేమ్స్ సెల్లుకి ల్యాప్టాప్ మీదే ఉంటున్నాడని తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ సెల్లు తీసుకున్నారు. ఆ విషయమై తల్లితో గొడవ జరిగింది కుర్రవాడికి. గొడవ జరిగిన తర్వాత అతనే చంపి ఉంటాడు, కత్తితో పొడి చంపు, ఏదైనా షార్ప్ వెపన్ వాడి చంపి ఉంటాడని కుటుంబ సభ్యులే అనుమానిస్తున్నారండి. ఆంధ్రపత్రిక అరకులోయ ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన అరకులోయ మండల కేంద్రంలో నిర్వహిస్తున్న చలి ఉత్సవాలపై మాట్లాడే అర్హత వైసీపీ నాయకులకు లేదని అరకులోయ నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ దొన్ను దొర శుక్రవారం టీడీపీ కార్యాలయంలో ప్రవేశపెట్టిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ అరకులోయలో పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం పర్యాటక ప్రాంత విశేషాలపై ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడానికి చలి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుంటే అరకులోయ ఎమ్మెల్యే మత్స్యలింగం చలి ఉత్సవాలపై విమర్శించడం సరికాదని ఆయన తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఏజెన్సీ గిరిజన ప్రాంతం అభివృద్ధి జరుగుతున్నాయని, ఎక్కడికి అక్కడ నూతన రహదారులు ప్రారంభ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామని, గిరిజన ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మంచినీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు కోసం నిధులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, రోడ్ల మరమ్మతులు, అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గిరిజన ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే అభివృద్ధి నిధులు పుష్కలంగా మంజూరయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అరకు చలి ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ ఎమ్మెల్యే ఆయన నోటికొచ్చినట్లు కూతలు కూయడం, నోటికొచ్చినట్లు దాని మీద కామెంట్ చేయడం చాలా విస్మయానికి గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు ఆయన ఏమంటున్నారంటే గిరిజనుల అభివృద్ధిని మర్చిపోయి అరకులో ఆదివాసుల చలి ఉత్సవం పెట్టడం ఎంతవరకు కరెక్టు, ఆ డబ్బులు వృధా చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 7 నెలలు కావస్తుంది. ఈ 7 నెలల కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గిరిజన ప్రాంతాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టిలో చూసుకొని గిరిజన ప్రాంతంని అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈవేళ డోలిమోత లేని గ్రామంగా గిరిజన ప్రాంతాన్ని చూడాలనే ఒక కృత నిశ్చయంతో సుమారు 1300 గ్రామాలని గుర్తించి 1800 కోట్లు మంజూరు చేసినట్టు ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వం. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు ఏమి పీకుతున్నారు? మీ ప్రభుత్వం ఏమి పీకింది? మా గిరిజన ప్రాంతానికి ఏమి అభివృద్ధి చేసింది? మా ప్రభుత్వం మంజూరు చేసినటువంటి రోడ్డుకి వెళ్ళి మీరు సిగ్గు లేకుండా వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు. శ్రీశైలంలోని బ్రహ్మరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్లను సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా హీరోయిన్ గా చేసిన మీనాక్షి చౌదరి దర్శించుకున్నారు. ముందుగా ఆమె రత్నగర్భ వినాయక స్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. గర్భాలయంలో మల్లికార్జున స్వామికి అభిషేకం నిర్వహించుకుని అమ్మవారికి కుంకుమార్చన పూజలు చేశారు. స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న అనంతరం అమ్మవారి ఆశీర్వచన మండపంలో అర్చకులు వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చి దీవించారు. ప్రముఖ హీరోయిన్ శ్రీశైలానికి రావడంతో అక్కడున్న వారు ఆమెతో సెల్ఫీ దిగేందుకు ఆసక్తి కనపరిచారు.
ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్.